أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. برکت رمضان میں خوش آمدید. آج ایک نیا دن، نیا روزہ، نئی سانسیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پہ دی ہیں، نئی زندگی بہت مبارک ہو. کیسے جا رہے ہیں روزے آپ لوگوں کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، خوش باش، مزے میں؟ جناب آج جو موضوع ہم نے چنا ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ آگے جا کے علماء کرام ہی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنا زیادہ اہم ہے. آج کا موضوع ہے ہمارا دعا. دعا اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ہمارے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں میں جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں آئیں، انہوں نے دعا کے ذریعے وہ ساری حل کریں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھے دعا اور صبر کے ساتھ. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنی زیادہ دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے. یہ لیول تھا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ محبت کا، اور پتہ نہیں ہم نے اس محبت کا اجر اور صلہ ان کو
کیا دیا اور کیا دے رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اچھا جناب, جنت کی کنجی نماز میں ہے اور نماز کی کنجی دعا میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور خود بار بار یہ فرماتا ہے کہ تہجد کے وقت جو ہے وہ میں خود عرش عظیم سے نیچے آتا ہوں آسمانوں پہ, اور میں خود پوچھتا ہوں کہ کون ہے میرا بندہ جو اس وقت جاگ کے اپنی نیند سے بیدار ہو کے مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس سے وہ سب کچھ عنایت کر دوں, وہ سب کچھ عطا کر دوں. میرے ساتھ موجود ہیں سروت عسکری صاحبہ. السلام علیکم سروت آپا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سروت آپا, بہت ہی اہم موضوع ہے دعا. آج تو بہت اہم موضوع ہے. مجھے خود یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ زندگی میں وہ بھی وقت تھا جب مجھے دعا صحیح سے مانگنی نہیں آتی تھی. دعا صحیح سے مانگنا بھی ایک آرٹ ہے, ایک عطا ہے, ہر کسی کو نہیں آتی. دعا میں جو لفظوں کے چناؤ ہم لوگ کرتے ہیں کبھی کبھی وہ اتنے غلط کر جاتے ہیں آپا کہ وہ دعا تو قبول ہو جاتی ہے مگر وہ غلط ایکسپیکٹ میں قبول ہو جاتی ہے. تو بزرگ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے اپنے لفظوں پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے. ایسا ہی آپ دیکھیں, دعا کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں. ایک دعا مانگی جاتی ہے, ایک دعا کی جاتی ہے. جو دعا مانگی جاتی ہے وہ میرا اپنا معافی ضمیر ہوتا ہے, جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے, جو میرے اپنے جذبات اور اپنے الفاظ ہوتے ہیں. اور دوسرے جو دعا کی جاتی ہے تو وہ ائمہ طاہرین, ائمہ معصومین کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں. جیسے دعائے ابو حمزہ صومالی ہے, دعائے امام سید سجاد ہے, دعائے کمیل ہے, دعائے ندبہ ہے, دعائے عرفہ ہے. تو جب ہم ان دعاؤں کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں تو وہ توحید اور وحدانیت کا ایک شاہکار ہیں. اور ظاہر ہے وہ الفاظ جب ہماری زبان پہ جاری ہوں گے تو پروردگار عالم ان دعاؤں کو ضرور مقبول فرمائے گا. تو دعا مانگنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. بلکہ یہاں تک پروردگار عالم اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص سلام پھیر کر کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے بعد اور وہ دعا نہ مانگے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو, اس لیے کہ اس نے مجھے معبود جانا تبھی تو نماز پڑھی ہے, لیکن اس نے مجھے خالق حقیقی نہ جانا, رازق حقیقی نہ جانا, مالک حقیقی نہ جانا, اسی لیے اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں. وہ پاک پروردگار جو علی کل شیء قدیر ہے, اس رب العالمین سے یہ سوچ کر مانگنا چاہیے کہ دنیا میں جتنے دینے والے ہیں وہ ایک نہ ایک دن 2 دفعہ مانگ لیا, آپ نے 4 دفعہ مانگ لیا, اس کے بعد وہ آپ سے کترانے لگیں گے, منہ چھپانے لگیں گے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے آؤ, مجھ سے مانگو, رات کی تنہائی میں آؤ, تاریکی میں آؤ, جتنا مانگو گے میں اتنا دوں گا, اس لیے کہ اس کا خزانہ نہ ختم ہونے والا نہ تمام ہونے والا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. رمضان شریف کے مہینے میں کیونکہ ہم لوگ زیادہ عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ مانگنا بھی ہے. آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک دنیاوی زاویے سے یہ بات سمجھاؤں کہ جب ہم کسی بادشاہ کے گھر جاتے ہیں تو بادشاہ کو یہ چیز زیب نہیں دیتا یا اس کو یہ چیز پسند نہیں آتی کہ مجھ سے کوئی ملنے آئے یا میرے پاس کوئی سائل ہے اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں, ہے نا. تو وہ رب کریم, وہ کائناتوں کا بادشاہ جو ہے, اس کو کیسا لگے گا اگر وہ عطا نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ تو خود دینا چاہتے ہیں اور وہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو. جو طاق راتیں آنے والی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو, شب بیداری کرو. اللہ کو دینا پسند ہے مگر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا صحیح, دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا آپا ایک ہی طریقہ ہے دعا میں ہم ساری اپنی دل کی مرادیں, ساری دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دیتے ہیں جو ہم دنیا والوں کے سامنے نہیں کر سکتے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ کو دینا بہت پسند ہے اور لینے کے لیے ہمیں آنی چاہیے پراپر وے آف دعا کرنے کا صحیح طریقہ. دعا کرنے کے طریقے پہ بات کریں گے ہم بریک سے واپس آ کے برکت رمضان میں. ٹوٹل گیسٹ لسٹ 1000 لوگوں کی بن چکی ہے اور تم نے ابھی تک مجھے اپنی فرینڈ لسٹ ہی نہیں دی. ماما لسن, میری شادی پہ اتنا خرچہ کرنے سے بیٹر یہ کہ ہم یہی پیسے کسی اچھے کام کے لیے دے دیں. ماما آئی وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ. بہبود ایسوسی ایشن کراچی انڈر پریولیجڈ عورتوں اور بچوں کے لیے ایجوکیشن, ہیلتھ فیسلٹیز اور ان کی آمدنی کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سب پرووائڈ کرتا ہے. اتنی لاوش شادی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہ پیسے ڈونیٹ کر دیں, کسی کی زندگی بہتر بنائیں. سلمہ, کسی بھلے انسان کی ڈونیشن کی وجہ سے تمہارا ٹی بی کا ٹریٹمنٹ ممکن ہو گیا ہے. ارے سلمہ, اب تم ٹھیک ہوتی جا رہی ہو. اللہ کا کرم. کیوں نہ تم بھی کوئی ہنر سیکھ کر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کا ذریعہ بن جاؤ. دھندلی دھندلی سی تھی منزل,
कल में वो जाएगी मिल। अस्सलाम वालेकुम, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। शुरू करते हैं एक नेकी। जनाब बहबूद एसोसिएशन कराची से मेरे साथ मौजूद हैं नाहिद विकार साहिबा और सीमी शफ़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जनाब? आज मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली, क्योंकि आज एक ऐसी एनजीओ मेरे पास आई हैं जो कि ख़वातीन और बच्चों के लिए काम करती हैं। हमारे शहर कराची में ही नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर काम किया जाए और उससे ज़्यादा ख़वातीन को और मर्द हज़रात को भी आगाही दी जाए कि ख़वातीन और बच्चों के क्या हकूक़ हैं। सीमी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि बहबूद एसोसिएशन कराची एक्चुअली करती क्या है? पहले तो सबसे अस्सलाम वालेकुम। बहबूद जो है वो सिर्फ कराची में नहीं है, बहबूद एक पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है। पिंडी इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी और कराची में भी, और सब इंडिपेंडेंटली काम करती हैं अपनी अपनी एरियाज़ में। कराची बहबूद और बहबूद एज एन ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट 60 ईयर्स होने को आए हैं ऑल ओवर द कंट्री। कराची में भी 50 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो शुरू जब हुई थी तो ये औरतों के लिए थी एक्सक्लूसिवली, कि उनको कोई स्किल्स सिखाई जाएं, उनको हुनर सिखाए जाएं कि जो औरतें ऐसे इलाकों से आती हैं जहाँ पे उनको दिक्कतें पेश आती हैं रोज़गार की, और विडोज़ एंड जनरली पुअर जो होते हैं, उनके लिए उनको कुछ सिखाया जाए ताकि वो आगे अपना खुद कफील कर अपने आप को कर सकें, अपने बच्चों की उनके लिए वो कर सकें। तो वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको सिलाई कढ़ाई इस तरह की चीज़ें से स्टार्ट हुई थी। पर जब औरतें आनी शुरू हुई तो उनके साथ उनके बच्चे भी आते थे, जो कि बिल्कुल ही बेचारे, उनको कोई कुछ करने को नहीं होता था। तो फिर बहबूद ने उनके लिए स्कूल्स क्लासेस स्टार्ट की, स्कूल बनाए। फिर वो औरतें क्योंकि इस माहौल से आती थी जहाँ पे उनकी सैनिटेशन और सफाई तो नहीं होती थी, तो बीमार भी बहुत होते थे। तो फिर साथ साथ कुछ मेंबर्स जो बहबूद के थे, उन्होंने स्टार्ट की मेडिकल क्लिनिक्स और डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया। और अब इस वक्त जो बहबूद है वो 3 तरफ से काम कर रही है। एक तो औरतों की स्किल सेट ट्रेनिंग की कर रही है, दूसरा बच्चों के स्कूलों की कर रही है जिसमें लड़कियों के भी हैं और लड़कों के भी हैं, क्योंकि वही लोग कहते थे कि आप अपनी बेटियों को तो कर रहे हैं, एजुकेट हमारे बेटे तो रुल रहे हैं, तो हमने फिर लड़कों के लिए भी स्कूल स्टार्ट किए। और साथ साथ में हेल्थ के हवाले से क्लिनिक्स, कोई 69 क्लिनिक्स अ वीक चलती हैं बहबूद की कराची की, जिसमें हर किस्म का बच्चों के लिए मैटरनिटी, गायनोकोलॉजी, ये बच्चों हाइपरटेंशन, टीबी, हेपेटाइटिस सी, इस तरह की सारी क्लिनिक्स होती हैं जिसमें हर किस्म की उनको सहूलियत मिलती है जो कि उनको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नाहिद साहिबा, आप बताइएगा कि इसके अलावा और क्या क्या वोकेशनल ट्रेनिंग जब हम करते हैं ख़वातीन की, तो ज़ाहिर है वो प्रोफेशनली एक तैयार भी हो जाती हैं किसी भी इदारे में जाने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में करियर में कदम रखने के लिए, तो वहाँ उनकी फिर कैसे मदद की जाती है? देखें, वोकेशनल ट्रेनिंग में हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम उसमें उनको ब्लॉक प्रिंटिंग भी सिखाते हैं, उन पर कटिंग सोइंग सिखाते हैं, ग्रूमिंग है और मुख्तलिफ जितने चीज़ें हैं। और हमारे पास एक इलेक्ट्रिशियन कोर्स भी है लड़कों के लिए। हमने सोचा कि लड़कों को भी हम पीछे ना छोड़ें, क्योंकि जाहिर है लड़के भी जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा जो होता है ना, एक माँ का, वो माँ का कलेजा होता है। माँ खुद कुछ भी बन जाए, बेटा कुछ ना बने। अमूमन मैंने देखा है कि लोग जो है बेटियों के नसीबों के लिए दुआ करते हैं, तो मैं खुद सीमा साहिबा कहती हूँ कि बेटे के लिए भी दुआ की जाए उसी दिल से कि उसके भी नसीब अच्छे हों, है ना? जो आपका पूत होता है बड़ी मोहब्बत वाला होता है। तो हमारे पास मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, जैसे वोकेशनल में कटिंग सोइंग में तो ये है कि बेसिक है एंड एडवांस है। 3 महीने का बेसिक कोर्स होता है एंड 6 मंथ्स का एडवांस कोर्स। और बहुत नॉमिनल फ़ीस हम लेते हैं, फ्री नहीं है, कोई चीज़ हमारे पास फ्री नहीं है, बहुत नॉमिनल। मतलब ये कि अगर आप करें तो 500 रुपये
فورس کے کر دیں گے تاکہ ان کو بالکل ایسا نہ ہو کہ وہ فیل کریں کہ ہم کچھ نہیں دے رہے ہو بھیک میں پڑ رہے ہیں. تو ان سے تھوڑی بہت فیس ہر جگہ لی جاتی ہے ان سے, اس سے وہ ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور ان کو ویلیو بھی ہوتی ہوگی. جی بالکل ویلیو ہوتی ہے. ایسے ہی الیکٹریشین کورس ہے, گرومنگ ہے, سب جگہ نامنل فیس پہ ہم یہ کورسز کرتے ہیں. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جیسے عموماً میں جو مسائل دیکھتی ہوں خواتین کے, وہ گھریلو تشدد بھی ہوتا ہے, اور وہ صرف جسمانی تشدد نہیں ہوتا, وہ ذہنی تشدد بھی لے کے خواتین آ رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ ان کو اویئرنیس دینا کہ ان کے, کیونکہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسے ایڈوکیٹس ہیں ہماری این جی او میں, یا کوئی ایسی ہم ان کو ایڈوکیسی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں سے پناہ حاصل کر سکیں یا سیف فیل کر سکیں؟ اس کے لیے خاص تو ہمارے پاس کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے, مگر ہم گائے بگائے یہ کرتے رہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ ان کے سیشنز کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس سائیکائٹری ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو آ کے وہاں کاؤنسلنگ کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس وہ ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا, بیسٹ ہو گیا یہ تو, کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. اس کی کاؤنسلنگ ان لڑکیوں کی ضرور کرتے ہیں, بہت ضروری ہے. اگر کاؤنسلنگ نہ کریں تو پھر وہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے. ان کے ہیں پرابلمس ہیں گھر میں, وہ لاتی ہیں, پھر ہم اس کے یہ سیشنز کرتے رہتے ہیں, 3-4 مہینے میں ایک سیشن کرتے رہتے ہیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ میجرلی ہمارے پاس کیسے کیسز آتے ہیں بہبود میں؟ کس چیز کے تشدد وغیرہ؟ نہیں, خواتین جو ہوتی ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں کہ این جی او کو ریچ کرتا ہے, تو کن مسائل کو لاتا ہے میجرلی؟ کوئی فائنینس ایشوز ہوتے ہیں یا وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہیں زیادہ تر؟ جی سیکھنا چاہتی ہیں, فائنینشلی بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو کہ ہم اتنی فیس نہیں دے سکتے, تو پھر ہم لوگ اسپانسرشپ لیتے ہیں. اسپانسرشپ میں یہ کہ ممبرز ہیں یا باہر بھی کوئی کرنا چاہے تو اسپانسر کر سکتا ہے, کہ ایک لڑکی کو آپ سوئنگ کٹنگ میں اسپانسر کر دیں, یا آپ الیکٹریشین کورس میں ایک بچے کو اسپانسر کر دیں, یا ایجوکیشن میں آپ فیس جو ہے پورے سال کی جو بھی ہے پورے سال کی دے کے اس کو اسپانسر کر دیں, تو ان کو ان کی مدد کی جاتی ہے وہاں. بالکل. اور جو اسپانسر ہے, جو ڈونر ہے, اس کی مرضی وہ جیسے بھی کرے کہ وہ ماہانہ ایک خاتون کو اپنے ذمہ لے لے. بالکل کر سکتا ہے, منتھلی بھی دے سکتا ہے, ایئرلی بھی دے سکتا ہے, جس کی جتنی استطاعت ہو. اچھا مجھے بتائیے گا کہ بہبود کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے یا بہبود کے ساتھ کار خیر میں حصہ لینے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں؟ بس جو بھی اگر یہاں پر آ کے والنٹیئر کرنا چاہے وہ آئیں ہمارے پاس. جی ہاں بالکل آئیں, ہم بہت ویلکم کرتے ہیں جو بھی ہے والنٹیئر. ہمیں بلکہ آج کل بہت ینگ والنٹیئرس چاہیے جو آئیں اور کام کریں. بالکل. اچھا صرف خواتین والنٹیئرز ہیں ہمارے پاس زیادہ یا مرد حضرات؟ ہم والنٹیئرس تو خواتین ہی ہیں, مگر مرد ہیں جو ڈاکٹرز ہیں, تھوڑے سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہیں, اور میجورٹی آپ کو خواتین ویسے نظر آئیں گی. ہاں میں عموماً وہ سنتی ہوں نا وہ والی چیز کہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے. میں کہتی ہوں نہیں, عورت جتنا درد اور تکلیف فیل کر سکتی ہے نا عورت کے لیے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور اس چیز کو سمجھ سکتا ہے, کیونکہ ہم سب ان قدموں سے گزر کے جا چکے ہوتے ہیں نا, تو ہم سب بڑا فیل کرتے ہیں. جو خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں, ہم لوگ اس مہینے میں پاک مہینے میں اپنی زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ کچھ صدقات نکال رہے ہوتے ہیں, یا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی ماہانہ آمدنی یا کوئی بھی جیب خرچی ایک عورت کو ملتی ہے اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا حصہ نکال دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے. تو اگر آپ عورت ہیں اور آپ نے بھی زندگی میں غم تکلیف دکھ پریشانی دیکھی ہے, تو خدا کے لیے عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئیں, کیونکہ ہم لوگ وہ روڈوں پہ مارچ نکالنے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, عورتوں کو حق دینا چاہیے اور یہ ساری چیزیں. ان مارچوں سے مجھے بہتر ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آس پاس کی جو این جی اوز ہیں, جیسے بہبود ایک بہت پرانا نام ہے, 60 سال ان لوگوں نے دیے اپنی زندگی کے اس ایسوسیشن کو, اس ادارے کو, تو آپ لوگ یہاں پہ اگر ڈونیٹ کرتے ہیں نا تو یہ چیزیں آپ کی صحیح جگہ لگیں گی, صحیح جگہ آپ کی انویسٹمنٹ لگے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک اللہ کے بندے کی مدد کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کی مدد کرنے کے برابر ہوتا ہے. اور میں تو کہتی ہوں سیمی صاحبہ کہ عورت جو ہے, اگر ہم صرف عورت کو اسٹرانگ کر دینا, اور ایک کل بھی میں اپنے شو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ایک عورت کو اگر ہم با علم اور با شعور بنا دیں تو وہ علم شعور اور وہ دین بھی جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے. عورت تو یہ جو ہے نا وہ مقام ہے ایک عورت کا, ایسا ہی ہے. اچھا آپ لوگ مجھے یہ بھی بتا رہے تھے, میں اس میں بھی دیکھ رہی تھی جو ایڈ چل رہا تھا کہ علاج بھی ہوتے ہیں, کیسے کیسے علاج ہوتے ہیں, سب سے زیادہ دل کے قریب کون سی کہانی گزری ہے؟ علاج تو جیسے ابھی سیمی نے بھی بتایا کہ ہر قسم کے ہمارے پاس کلینکس ہیں. او پی ڈی ہمارے پاس ہوتا ہے, ہائپر ٹینشن ہے, پیڈیاٹرکس ہے, اسکن کلینک ہے, مدر اینڈ چائلڈ ہے,
हेपेटाइटिस और टीबी है हमारे पास, तो इसकी 69 क्लिनिक्स पूरे हफ्ते चलती हैं। और 2 सेंटर्स हैं हमारे, एक महमूदाबाद में है और हेडक्वार्टर जो है हमारा शीरे जिला में। तो वो दोनों सेंटर्स में ये 69 क्लिनिक्स होती हैं। और ये सब जितने हैं ज़्यादातर वहाँ पर कुछ तो डॉक्टर्स हमारे हायर्ड हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो हमारी वॉलंटियर्स चला रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तकरीबन 50 वॉलंटियर्स हर उसमें नजर आती है एक्टिवली। मैं भी आऊंगी इंशाल्लाह एक दिन, और जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स देख रही हैं उनको भी चाहिए कि हम जरा जाके ये खिदमत दें अल्लाह की मखलूक के लिए, तो जरा दर्द दिल पैदा हो, है ना। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। बरकत रमज़ान में हमने साथ रहना है आज। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। हमारे साथ आ चुके हैं अब हमारे नात ख्वां फ़ायज़ा कामरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं। सलमान आलम, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, कुछ थोड़ी तबीयत नासाज है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है बिल्कुल। रोज़ादार पर। रोज़े में आप रमज़ानुल मुबारक में आप इस बात को नोट कीजिएगा, पूरे महीने में एक दफ़ा आप बीमार लाजमी होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है कि मेरा बंदा मेरी इताअत में कितना पूरा उतरता है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि सूमू तस्सिहू, रोज़ा नहीं छोड़ना। रोज़ा रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सेहतयाब कर देगा। हदीस मुबारक है। अच्छा मुफ्ती साहब, आज बात हो रही है दुआ के हवाले से, और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में हर खुशी, गम और इवन जंग के मौके पे भी आका पाक ने दुआ फरमाई। हम इससे क्या सबक सीखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना है मांगना। अल्लाह ताला से आजिज़ी, तदर्रो और इनकिसारी करना, ये भी दुआ के माना में आता है। यानी अगर कोई आदमी अल्लाह ताला से मांगता नहीं है लेकिन उसके सामने बैठा हुआ है, उसके खौफ से रो रहा है, या अल्लाह जल्ल मजदुल करीम से कोई राज व न्याज की बातें कर रहा है, तो ये भी दुआ के माना में आता है। इसी तरीके से अल्लाह जल्ल मजदुल करीम से मांगना भी, ये भी दुआ के माना में ही आता है। कुरान मजीद और फुरकानुल हमीद में जा बजा मकामात पर अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने दुआ मांगने का हुक्म इरशाद फरमाया। एक जगह पर इरशाद फरमाया, उजीब दावत अद्दा इज़ा दआन, कि मुझसे तुम जब भी मांगो, जिस वक्त भी मांगो, मैं तुम्हारी दुआ का, तुम्हारी पुकार का तुम्हें जवाब देता हूँ। फल यस्तजीबु ली वल युमिनु बिही, कि तुम्हें चाहिए कि तुम जो है मुझसे मांगो और मुझ पर ईमान लाओ। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इब्तिदाए आफरनेश से लेके क़यामत तक जितने भी अंबिया किराम, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम आए, हर नबी की एक मखसूस दुआ रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ रही, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ये रही है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी ये दुआ रही है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अलगर्ज़ ये कि तकरीबन तमाम अंबिया किराम की दुआएं कुरान के सीने में महफूज हैं। यानी अल्लाह की किताब हमें ये दर्स दे रही है। आपने कहा ना कि क्या हमें इससे क्या नतीजा मिलता है, हम इससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं। अल्लाह की किताब हमें ये दर्स दे रही है कि अंबिया किराम मासूम अनिल ख़ता हैं। मलाइका मासूम है और अंबिया किराम मासूम है, उन्हें दुआएं मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनका अल्लाह से एक ऐसा रब्त होता है कि वो हर वक्त अल्लाह जल्ल मजदुल करीम से उनका एक चैनल जो है वो जुड़ा रहता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी उम्मत की तालीम के लिए दुआएं मांगी, और ऐसी ऐसी दुआएं मांगी जो उनकी ज़ातों से एक्सेप्ट भी नहीं की जा सकती। और मुफ्ती साहब, दुरूद भी बजाते खुद एक दुआ है। दुरूद पाक भी बजाते खुद एक दुआ है। बिल्कुल। वैसे दुरूद जो है ना, इसका अरबी जो माना है, इसका अरबी में जो लफ्ज़ है वो सलात है। ये दुरूद का जो लफ्ज़ है ना, ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। अच्छा। और आज मैं आपको दुरूद का एक अजीब तरीन माना अर्ज़ करने लगा हूँ। दुरूद का एक माना ये है
کہ آپ اس کو اگر اردو میں کہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں تحسین کرنا, اور اگر آپ اس کو پنجابی میں کنورٹ کریں تو میں سمجھوں گا کہ پنجابی اس کی اس معنی کو صحیح طریقے سے اس کی وضاحت کرے گی, بلے بلے کرنا. یعنی کہ درود کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تیرے محبوب کی کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ, بالکل, یعنی درود کا معنی یہ, اور یہ دعا ہے, بالکل, یعنی آپ تعریف بھی ہے, دعا بھی ہے, پڑھتے جائیں آپ تعریف بھی کر رہے ہیں, یعنی نبی پاک کی تحسین بھی کر رہے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا درود کا آپ صیغے دیکھیں کیا ہے, اللہم صلی علی محمد, یعنی کہ ہم خود نہیں بھیج رہے, ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج, ہم تو نہیں, ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. بالکل بالکل. بہرحال یہ پھر ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا, میں صرف یہاں پر یہ بات عرض کر رہا تھا, بعض لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, یار ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ ہمیں نہیں دے رہا, پتہ نہیں کب ہماری دعا سنی جائے گی. میں انہیں ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جانتے ہو, حدیث کا مفہوم یہ, جانتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب اللہ کا کوئی گناہگار بندہ, اس کا نافرمان بندہ اس سے مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کو فوراً دے دو, میں دوبارہ اس کی آواز نہیں سننا چاہتا. لیکن جب اللہ کا فرمانبردار بندہ اس کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, عاجزی کرتا ہے, تضرع کرتا ہے, انکساری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کا یہ رونا اور اس کا یہ مخصوص ادائیں اپنانا مجھے بڑا پسند ہے, بالکل بالکل, اس کو ایک دم نہیں دینا, تھوڑا ٹھہر کر دینا. بالکل بالکل. وہ میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب مجھے پسند کرتا ہے, میرے رب کو میری آواز پسند ہے, میرے رب کو میرے مانگنے کا انداز پسند ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اور کیا معرفت سے بڑی. اعلیٰ حضرت حضور سیدنا پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا, بہت بڑا نام, بہت بڑا نام ہے, اپنے وقت کے غوث ہیں, کتب ہیں اور فاتح قادیانیت ہے. آپ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا, کہنے لگا میں بڑے وظائف پڑھتا ہوں, بڑی تسبیحیں پڑھتا ہوں, کچھ نہیں ہوتا. آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا چاہتا ہے, اللہ تجھ سے کلام کرے؟ اللہ نے تجھے اتنی توفیق دے دی ہے کہ تو اس کا نام لے رہا ہے, یہ کیا کم ہے؟ تو ایک دفعہ تو اللہ کا نام لیتا ہے. پیر علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو ایک دفعہ اللہ کا نام لیتا ہے, وہ بدلے میں 10 دفعہ تیرا نام لیتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تو ایک دفعہ نبی پاک پر درود بھیجتا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے 10 مرتبہ تیری زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. بالکل ایسا اب تو کیا چاہتا ہے کہ اللہ آسمانوں سے اتر کر تجھ سے کلام کرے؟ آپ نے فرمایا جا اللہ کا ذکر کر. اگلا جملہ بڑا پیارا ہے, آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کر, اوراد و وظائف کر, دعا کر. اس نے کہا بندہ نواز آگے کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ فرمایا یہ اللہ کی توفیق ہے, اگر وہ چاہتا تو تجھے یہ توفیق نہ دیتا. بالکل. تو بالخصوص میری بہنیں اور میری مائیں, میری بچیاں, ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, چونکہ ان کی خواہشیں بہت بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں اور ان کی یوں سمجھے کہ امیدیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. تو ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرماتا ہے, یا تو پاک پروردگار یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بار بار مانگیں, اس کے دروازے پر بار بار آئیں. دیکھیں نا, ایک دنیاوی بادشاہ تو ہم چاہتے ہیں یار بار بار اس کے دروازے پہ جائیں, کسی طریقے سے اس سے تعلقات استوار ہو جائیں. تو اللہ جل مجد الکریم خود یہ چاہ رہا ہے کہ تیرے اور اس کے تعلقات استوار رہیں. اور پھر بس آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کروں گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی دعائیں یہاں قبول نہیں ہوتی نا, ان کا بدلہ اسے قیامت کے دن عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, درود کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے درود شریف جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, کیونکہ ہم خود تو ان پہ نہیں سلامتی بھیج سکتے, تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سلامتی بھیجیں. تو فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہتی ہوں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے نذرانہ عقیدت ہمارے لیے پیش کر دیجیے. تاجدارے حرم تاجدارے حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاجدارے حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور
कसां, क्या कहेगा जहां के दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाह करम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम आका, कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। निगाहे करम हो निगाहे करम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम। मदीने चले आओ, मैं कशो आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले। दुख रंजो अलम सब छटते हैं, दुख रंजो अलम सब छटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं। मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले इसी महीने चले आओ, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, इसी महीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले। मैं कशो आओ, मदीने चले, दस्ते साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम। चश्मे रहमत बख्शा सूवे मनंदाज नजर। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। आज बात हो रही है दुआ करने के हवाले से। रमज़ान में इबादत तो हम सभी कर रहे हैं, मगर इबादत का जो निचोड़ है वो दुआ में है। और लोहे महफूज में हमारी तकदीरें, हमारा रिस्क रोज़ी, हमारी औलाद, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारी हर सांस की तादाद भी लोहे महफूज में महफूज तो है। मगर अगर उस लोहे महफूज में इन सारी चीज़ों को कोई भी चीज़ तब्दील कर सकती है तो वो ताकत जो है वो दुआ में है। तो दुआ करने का भी एक तरीका है। जैसे कि मुफ्ती साहब ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि हर पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में एक मखसूस दुआ का इस्तेमाल किया, एक मखसूस तरीके से दुआ की, मखसूस अल्फाजों में की, वो हमने सीखी, वो आज हम भी करते हैं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मखसूस तरीका था और क्या तरीका उन्होंने समझाया, ये पूछूंगी मैं सरवत अस्करी आपा से। जी आपा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अज़मत और अहमियत के बारे में हमको बार बार बताया, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक घराना यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआए अरफा में इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और या रब्बुल आलमीन, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। ये अगर इन अल्फाज पर आप गौर करें तो आपको तौहीद और वहदानियत का ऐसा शाहकार नज़र आता है। और इससे पहले जो आप पूछ रही थी कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो किसी ने पूछा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि फ़र्ज़ंद रसूल हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि तुम लोग दुआ बेपरवाह दिल से मांगते हो, गाफिल दिल से मांगते हो। जब गाफिल दिल से दुआ मांगते हो तो फिर इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि हम गाफिल दिल से दुआ नहीं मांग रहे होते हैं, लेकिन हम जिससे मांग रहे होते हैं हम उसकी अज़मत को सही तौर से पहचानते नहीं हैं। यानी अगर हम उसकी अज़मत को सही तौर से पहचानते होते तो हमें मालूम होता कि वो पाक परवरदिगार आलम जो अला कुल्ले शैइन क़दीर है, वो रब्बुल आलमीन कैसे हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का तरीक़ा ये था कि जब वो कोई मुश्किल आती थी तो वो अपने अहल खाना को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को अपने करीब बुलाते थे, और उसके बाद बारगाह इलाही में दुआ किया करते थे और अपने अहल खाना से कहा करते थे कि तुम आमीन कहो। ज़ाहिर इमाम की दुआ किसी की भी लफ्ज़ आमीन की मोहताज नहीं थी, लेकिन ये हम ख़ताकारों को हमको तरीक़ा से सिखाया गया कि इस आमीन की क्या अज़मत व अहमियत है। इसलिए कि अगर आपकी एक सदाए आमीन किसी दूसरे की दुआ कबूलियत के दर्जे पर पहुँच जाए तो यकीनन वो बहुत बड़ी बात है। और आपा मैंने सुना है कि 40 लोग अगर साथ बैठ के दुआ करें तो इसकी भी एक फजीलत है। बेशक बेशक। और मुझे याद है कि मैं बहुत साल पहले एक टीवी स्क्रीन पर एक टॉक शो, एक मुज़ाकरा देख रही थी जिसका लुब्बे लुबाब, जिसका मौजू कुछ होता है कि इंसान ख़ुदकुशी क्यों करता है, सुसाइड क्यों करता है। तो उसमें बहुत सारे फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे मुख्तलिफ़ुल ख़याल किस्म के लोगों को बुलाया था, और वो अफराद जो कि उसमें डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, तुलबाए इल्म भी थे, और सब ने माशियात का मसला बयान किया और सोसाइटी के जो प्रेशर्स होते हैं, जो अवामिल होते हैं, उन तमाम अवामिल का तज़किरा किया। कहा कि इन हालात की बिना पर इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसको जीने का कोई रास्ता नहीं नज़र आता, और वो खुद ब खुद फिर उस रास्ते पे चला जाता है जो अल्लाह की जानिब से उसको जायज़ नहीं करार दिया गया है। अच्छा, उस मुज़ाकरे में एक आलिम दीन भी थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जितने माशरे के माशी अवामिल का तज़किरा किया, जितने सोसाइटी के प्रेशर्स का तज़किरा किया, वो एक आलिम दीन के लिए भी होते हैं, वो भी उसी सोसाइटी में रह रहा है, उसी सोसाइटी का एक फ़र्द है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि नेटी जेटी के पुल पर किसी आलिम दीन ने खुदकुशी की, इसलिए कि जो दीन से ताल्लुक़ रखते हैं उनका दुआ से रिश्ता उस्तवार रहता है, दुआ से ताल्लुक़ इतना ज़बरदस्त होता है कि वो कभी भी रहमत परवरदिगार से मायूस नहीं होते, और रहमत परवरदिगार से तो मायूसी वैसे भी कुफ्र का दर्जा रखती है। तो आप दुआ के ज़रिए अल्लाह के तक़र्रुब को हासिल करते हैं, आप दुआ के ज़रिए अल्लाह की रज़ा को हासिल करते हैं, और आप दुआ के ज़रिए अपनी चीज़ों को जो आप अल्लाह से मांगते हैं उसे हासिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपा बिल्कुल सही कह रही हैं। और दुआ कबूल करने के लिए, करवाने के लिए हमें अपनी ज़ात के अंदर बहुत सारी चेंजेस लेकर आनी होती हैं। मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो, जैसे कि हमारे उलमा इकराम फरमा रहे हैं कि जो लोग कहते हैं, ये मायूसी ज़ाहिर करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो दुआ करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात के अंदर, अपने मन में सच्चाई पैदा करें। और वो सच्चाई जो है, आप सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं या आप हज उम्रा कर आ रहे हैं और आप ज़कात दे रहे हैं, मगर आपके अगर अल्लाह की मखलूक के साथ ताल्लुकात और मामला ठीक नहीं है तो आपकी दुआएं आप बताएं ना कि कैसे कबूल होंगी। क्योंकि वो जो अल्लाह ताला का जो डेबिट क्रेडिट वाला हिसाब किताब है, वो जो हमारी एक अकाउंट्स हैं अल्लाह ताला के साथ बने हुए, अल्लाह ताला अपने तो अकाउंट्स क्लियर कर देगा, मगर वो सारे मामला जो आप अपने घर में, अपने मेके में, अपने ससुराल में, अपने जॉब के एरिया में, अपने वर्क एरिया में कर रहे होते हैं, वो मामला तो अल्लाह ताला नहीं क्लियर कर सकता ना, वो अकाउंट तो अल्लाह ने कह दिया है। तो अपने आसपास के मामलात में पाकीज़गी पैदा करें, सच्चाई पैदा करें, और अपने ज़ाहिर को भी पाक रखें। हमेशा हमेशा वज़ू करके रहें, वज़ू होना चाहिए हमेशा आपका। जिन चीज़ों से वज़ू हमारा टूट जाता है, जैसे बिलफर्ज सोने से टूट जाता है, उठ के दोबारा वज़ू करें। हर वक्त मैं कहती हूँ आपको बावज़ू होना चाहिए। बावज़ू इंसान के आसपास मलाइक भी ज़्यादा होते हैं, फ़रिश्ते भी ज़्यादा होते हैं जो हमारे मैसेजेस, जो हमारी दुआएं अल्लाह ताला तक लेके जा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी ज़िक्र, हमारा जो ज़ुबान है वो हमेशा ज़िक्र
ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے. پروفیسر احمد رفیق صاحب کا مجھے ایک لیکچر یاد آ گیا, جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا رونا پسند آ جاتا ہے. تو پروفیسر احمد رفیق صاحب کے پاس ایک عورت گئی, کہتی ہے میں پتہ نہیں کتنے سال سے تہجد پڑھ رہی ہوں اور میری ایک دعا ہے جو قبول نہیں آتی. پروفیسر صاحب نے بولا مبارک ہو, اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا تمہارا رونا اور تہجد کے وقت جاگنا, اب بھگتو. تو ایک مومن کے لیے دیکھیں نا, یہ زندگی ہماری کتنا عرصہ رہنی ہے مفتی صاحب. دعا, یہ روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ جب انسان آخرت کے دن اپنی دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا, کہے گا کہ پروردگار عالم میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں, یہ اتنا اجر و ثواب کہاں سے ملا. کہا وہ جو تو دنیا میں فلاں دعا مانگ رہا تھا وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی, یہ اس دعا کا اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ, یعنی انسان آخرت کے میدان میں کہے گا کہ کاش میں نے زندگی میں جتنی دعائیں کی تھیں وہ دعائیں قبول نہ ہوتی تاکہ آج مجھے آخرت میں اس کا اجر و ثواب. سبحان اللہ. ایک بہت امپورٹنٹ مجھے چیز یاد آئی ہے جو میں خود ایز اے مدر یاد رکھتی ہوں کہ عموماً نا دیکھیں ماں کی دعا سے تو بچہ سنور جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور باپ جو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. مائیں عموماً جب تپ جاتی ہیں نا, جب غصے میں ہوتی ہیں, تو ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو بچے کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو برائے مہربانی اگر آپ کو غصہ بھی آئے نا اپنے بچوں کے اوپر, تو غصے میں بھی کوئی ایسی عادت بنا لیں, کوئی ایسی دعا دے دیں کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. وہ واقعہ اگر آپ کو مفتی صاحب یاد ہو تو مجھے ذرا بتائیے گا. سب بات تو یہ ہے کہ ماؤں کو بچے تنگ بھی بہت کرتے تو ہیں مفتی صاحب, مگر کنٹرول بھی تو کرنا ہے نا. لیکن دیکھیے ماں کی میں اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ماں دل سے بد دعا نہیں, کبھی دل سے بد دعا نہیں دیتی. ماں ہے آپ, میں تو ماں نہیں لیکن والد ہوں, لیکن میں اپنے بچوں کی ماں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اگر کچھ ایسا جملہ کہہ بھی دیتی ہے نا تو میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کہا ہے, آپ نے سوچا ہے؟ بولا نہیں دل سے نہیں کہا. ایک بات تو یہ. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولوا علی انفسکم الا خیرا, کہ اپنے آپ پر اچھی بات کرو, بری بات نہ کرو. فإن الملائکۃ تؤمن علی ما تقولون, اللہ کے فرشتے ان باتوں پر آمین کہتے ہیں جو کچھ تم کہتے ہو. تو اگر ماں بد دعا دے بھی دیتی ہے, پہلی بات تو یہ دل سے نہیں دیتی, اور اگر ماں بد دعا دینا ہی چاہتی ہے تو بچے کو بد دعا کی جگہ بد ہٹا دے, دعا دے دے, دعا دے دے, میں وہی کہہ رہی ہوں, توفیق دے دے, ہدایت دے دے, یا اللہ اس کو ہدایت دے دے, یا اللہ اس کو نیک بنا دے, اللہ تجھے نے. پہلے کی ماں یہی کرتے تھے. صحیح بات ہے. اچھا پہلے کی مائیں جو ہے اگر آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا وہ جب ان کو جلال آتا تھا تو وہ پہلا جملہ یہ کہتی تھی بندہ خدا. ہاں ہمارے تو بات کرنے کا جملے طریقہ کے ہی اندر ہی بدل ساری دعا گیا ہے. بندہ وہ علامہ نے کہا نا کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو یہ جو بندہ خدا کا جو لفظ ہے, یہ اگر آپ اتنا ہی کہہ دو خدا کے بندے, او بندہ خدا, اللہ تجھے نیک بنائے, اس کا یہ کثر ہوگا آپ کے بچے کے ذہن. دوسری بات, دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا, یا تو اللہ تعالیٰ اس کو نئے عمل بدل دے دیتا ہے, یعنی اس کا کوئی اور اچھا بدلہ دے دیتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. یا تو اللہ جل مجد الکریم فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھ لو, جیسے آپا نے کہا اسے قیامت کے دن اسے دیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو طریقہ ہے نا میرے رب کریم کا اپنے بندوں سے محبت کرنے کا. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے برکت رمضان میں. السلام علیکم, برکت رمضان میں خوش آمدید. اچھا افطار کے وقت بھی آج ہم نے دعا خصوصی طور پہ مانگنی ہے, کیونکہ آج اس ساری ٹرانسمیشن میں سارا دن ہم لوگ دعا مانگنے کا ایکچوئل طریقہ سیکھ چکے ہوں گے. مفتی صاحب سے میں پوچھتی ہوں, مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی دعائیں ہیں جو نہیں مانگنی چاہیے, کیونکہ عموماً بزرگوں سے سنتے ہیں نا کہ بیٹا یہ دعائیں نہیں مانگنی چاہیے, کون سی دعائیں ہوتی ہیں وہ؟ دیکھیے ایسی دعائیں جو آپ کو ضرر دیتی ہوں, اس کا قاعدہ یہ ہے, یعنی ایسی دعائیں جن سے آپ کو نقصان ہوتا ہو. یعنی آپ یہ دعا مانگیں کہ یا رب العالمین مجھے موت دے دے, اس طرح کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اسی طریقے سے وہ دعا جو آپ کے امیدوں پر آپ دیکھیں کہ یار میں اس چیز تک نہیں پہنچ سکتا, آپ اس کی تمنا رکھ سکتے ہیں, لیکن زبردستی آپ اس کی دعا مانگیں کہ نہیں مجھے یہ ملنا ہی چاہیے, اس طرح کی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے. اس کے بعد پھر اس طرح کی دعائیں جیسے یا اللہ مجھے کوئی خودکشی کا طریقہ مل جائے, یا اللہ مجھے کوئی فلاں آدمی سے جھگڑے کا طریقہ مل جائے, وغیرہ وغیرہ. عام طور پہ یہ خواتین میں یہ بہت سارا ایشو پایا جاتا ہے. تو اس طرح کی جو دعائیں ہیں جو آپ کو ضرر دیتی ہیں اور معاشرے میں
बिगाड़ पैदा करती है। मुफ्ती साहब एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती, आपको मुझे समझाना पड़ेगा। जी हाँ, बोलें। आपने अभी फरमाया कि जहाँ तुम अपने आप को पहुँचता हुआ नहीं देखते या तुम ऐसे तदबीरें नहीं देखते कि जो तुम्हारे आसपास मौजूद हैं, तो वहाँ जाने की ख्वाहिश ना करो। ना, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। दुआ आप क्यों नहीं? दुआ से तो करें, तकदीर बदल आप वो जाती है दुआ ना। कर- हाँ, ये एक मसला, तो मैं इसको तदबीरें पैदा हो मैं जाएंगी। थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूँ, आपको अर्ज करता हूँ। उसमें आप दुआ मांगे, लेकिन आप जब जानते हैं कि यार ये एक ऐसा ओहदा है, एक ऐसा मनसब है जिस मनसब पर मेरा पहुंचना मुश्किल नहीं है, उस पर यकीन कामिल ना रखें कि मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा बाहर सूरत। नंबर 2, तवक्कुल पैदा रखें। हाँ, तवक्कुल रखें कि अल्लाह ताला मुझे पहुंचाए तो मैं पहुंच जाऊंगा। सही है, सही है, और मेहनत करते रहें। हाँ, मेहनत करते सही। रहें। लेकिन दुआ दूसरी बात, भी अपनी हैसियत से बढ़कर नहीं मांगनी अपनी चाहिए। हैसियत से बढ़कर नहीं यानी मांगनी मैं अगर चाहिए। दुआ मांगू कि जी मैं अमेरिका की वज़ीर आज़म बन जाऊं, अच्छा, नहीं, या नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, बन जाऊं, मेरा ये कैसे कहने का मुमकिन मकसद है? दूसरी बात ये कि तकदीर की 3 अक़साम है। एक है तकदीर मुबरम, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है है। तकदीर मुशाबा मुबरम, और एक है तकदीर मुअल्लक। ठीक है। तकदीर मुअल्लक वो तकदीर, हम कहते हैं कि सारी तकदीरें दुआओं से बदल जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर को 3 पार्ट्स में तकसीम किया है। एक वो तकदीर मुअल्लक है कि आपकी दुआ से वो तकदीर टल जाती है। एक जो है तकदीर मुशाबे मुबरम है। मुशाबे मुबरम क्या है कि आपकी दुआ से नहीं टली, कोई सदका खैरात किया आपने या उससे टल गई, या आपने अल्लाह के किसी नेक बंदे को दुआ के लिए कहा, उसने दुआ की, उससे टल जाएगी। सही है, सही है। और तीसरी जो तकदीर है तकदीर मुबरम, उसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। अल्लाह हमारी तकदीरें मुबरम मुबरम अच्छी कर दे बस। वो तकदीर नहीं बदल सकती। अल्लाह ताला ने अपनी खालिकियत भी तो जाहिर रखनी थी ना, बिल्कुल। अपनी उसने ताकत भी तो सब पे जाहिर रखनी थी, फौकानियत भी तो रखनी हाँ थी। जी, इस वजह से वो तकदीर मुबरम तब्दील नहीं होती। सही है। इवन के तकदीर मुबरम के बारे में अल्लाह जल्ल मजदुल करीम बाज़ औक़ात अपने नेक बंदों को भी कुरान मजीद और फुरकान हमीद में मौजूद है, अल्लाह ताला मना फरमा देता है कि तुम इस बारे में दुआ ना करो, ये दुआ मैं कबूल नहीं करूँगा। वो मालिक है, वो खालिक है, वो चाहे तो ना करे। हमारे यहाँ एक ये गलत फहमी पाई जाती है कि जी अल्लाह ताला ने दुआ कबूल क्यों नहीं की। भाई वो तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हारा खालिक है, वो चाहे तो कबूल करे, वो चाहे तो सर कबूल झुकाना भी तो सीखो ना, करे। फिर सर एक- झुकाना। जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, फिर तदर्रो और आजी कैसे होगी। बिल्कुल। आखिरी बात अर्ज कर दूं, दुआ कबूल कैसे होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस जबान से दुआ की जाए जिस जबान से गुनाह ना किया हो। अब वो जबान कौन सी होगी? फरमाया कि तू अपने भाई के लिए दुआ कर, तेरा भाई तेरे लिए दुआ करे, बेशक, तो तेरी दुआ उसके हक में कबूल होगी, उसको दुआ तेरे हक में बिल्कुल कबूल बिल्कुल। होगी। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, बस वापस आ रहे हैं और मौजू को जारी रखेंगे, और आज हम सीखेंगे दुआ करने का सही तरीका। बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। आज बात हो रही है दुआ के हवाले से, मेरे हवाले से नहीं, जो आप दुआ करते हैं ना अल्लाह ताला से, वो वाली दुआ के हवाले से। और दुआ जनाब वो बात होती है, वो गुफ्तगू होती है जो हम रब करीम से करते हैं, और दुआ कोई और नहीं सुन रहा होता, इसलिए अल्लाह ताला हमारा सिर्फ राज़दार होता है उस वक्त। इसलिए हम जो चाहें, जैसे चाहें हम कह सकते हैं अपने रब को। हम शिकायतें भी लगा सकते हैं, हम अपने दुखड़े भी रो सकते हैं, और जैसे कि मुफ्ती साहब हमें समझाते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ इस तरीके से मांगो कि लाड से, जैसे कोई अपने दोस्त से बात करता है। और ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करो, ये मुफ्ती साहब बता रहे थे और मेरी वालदा भी मुझे बात समझाती हैं कि अल्लाह ताला से ये ज़रूर कहो दुआ मांगते हुए कि अल्लाह ताला तू नहीं देगा तो मुझे कौन देगा, तुझसे नहीं मांगूंगी तो मैं किससे मांगूंगी, मेरा तेरे सिवा और है ही कौन। तो अल्लाह ताला को ना ये वहदानियत बड़ी पसंद है, अल्लाह ताला को पसंद है अपनी वहदानियत। और जब लोग अल्लाह ताला से मांगते हैं और जिस तरह से मांगते हैं, अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ताला ज़रूर नवाजता है। आपा मुझे बताइएगा कि दुआएं जैसे पैगम्बरों ने हमें सिखाई अपनी अपने वक्त में, जो उन्होंने मांगी, हमें वो सारे अल्फाज याद हैं, हम भी आज तक वैसी दुआ मांगते हैं। ऐसी खसूसी मखसूस ख़ास किस्म की दुआएं हैं, जैसे बड़ी ख़ास दुआ है दुआए कुमैल, उसके बारे में बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब दुआ के मुताल्लिक़ बात हो रही है तो अभी आपने ये कहा कि अल्लाह ताला से ज़बरदस्ती मांगना चाहिए, वो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। तो पाक परवरदिगार आलम, तू नहीं देगा तो कौन देगा, हम तेरे दर पे ना आएंगे तो किस दर पे जाएंगे। रब्बुल आलमीन ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जिनको एक दुआएं मांगना होता है जो मैं अपनी ज़बान से मांगती हूँ अपने दिल में जो है, और एक दुआएं करना हुआ करता है। जैसे हमने
किसी वली खुदा की दुआ को अपनी ज़बान पे जारी कर लिया, ज़ाहिर है वो अल्फाज हमारे पास कहाँ, वो अंदाज हमारे पास कहाँ, तो उसी में से एक दुआए कुमैल इब्ने ज़ियाद है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी कुमैल इब्ने ज़ियाद को ये दुआए कुमैल तालीम फरमाई, और ये वो दुआए कुमैल है जो कि आज तक हमारे पास किताबों में मौजूद है, और कम से कम साल में एक दफ़ा नहीं तो 6 महीने में एक मरतबा, 6 महीने में एक मरतबा नहीं तो महीने में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा नहीं तो कम से कम हर शबे जुमा दुआए कुमैल ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये वो दुआए कुमैल है कि जिसमें मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हज़रत कुमैल इब्न ज़ियाद, यानी कुमैल इब्न ज़ियाद जो थे मौलाए कायनात अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे थे, कुमैल इब्न ज़ियाद ने उस दुआ को लिख लिया और लिख कर मौला से चेक भी करवा लिया। देखिए मौला से चेक करवा लिया ताकि कि अगर इसके अंदर ज़ेर ज़बर पेश का कुछ आगे पीछे हो तो मौला उसे तस्हीह फरमा दे। बिल्कुल। और आपा जब हम दुआए कुमैल का तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसमें आपके जिस्म के बालों के रुएं तक के लिए दुआ है, मगर मतलब उसमें इतनी डिटेल और टाइनीस्ट डिटेल और डेप्थ्स के बारे में भी हम अल्लाह ताला से उसमें दुआ कर रहे होते हैं। वो जो अल्फाज है ना, वही मैं आपको बता रही थी कि ये दुआएं ख़ास कैसे बनती हैं, क्योंकि हमें तरीका ही नहीं आता ना दुआ मांगने का। देखिए ये अंदाज़ दुआ मांगने का कि परवरदिगार आलम तो मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो दुआओं को कबूलियत से रोकते हैं, ये अंदाज़ कहाँ से आएगा? ये अंदाज़ यकीनन मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अता करदा है, जिसको हम अपनी ज़बान पर जारी करते हैं और हमें यकीन है कि परवरदिगार आलम हमारी उस दुआ को ज़रूर कबूल मकबूल फरमाएगा। माह रमज़ान मुबारक है, दुआए अबू हमज़ा सोमाली की बात ज़रूर की जाती है। इसी तरीके से हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआए अरफ़ा की बात करते हैं। दुआए अरफ़ा तौहीद और वहदानियत का ऐसा आला शाहकार है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8वीं ज़िलहिज को हज के एहराम को उम्रे से तब्दील करते हुए मक्के से रवाना हो रहे थे, और ऐन वो रास्ता जो कि इराक़ की जानिब रवाना होता था वहाँ पर दामन कोह में खड़े हो गए और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदा को पुकारना शुरू किया। मौला को पुकार रहे थे, इमाम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, और इमाम के इर्द गिर्द जो इमाम के काफ़िले में अफराद मौजूद थे वो भी गिरिया कर रहे थे, रो रहे थे, उनकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। और मौला फरमा रहे थे, खुदाया जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया। परवरदिगार आलम मैं तुझसे मांगता हूँ या रब्बुल आलमीन, मैं तेरे हुजूर में सजदा रेज़ हूँ। तो जब इस तमन्ना के साथ, इस खुलूस दिल के साथ, इस इज्जो न्याज के साथ परवरदिगार आलम से दुआ मांगी जाएगी तो रब्बुल आलमीन दुआओं को ज़रूर कबूल मकबूल फरमाएगा। बिल्कुल, आमीन आमीन। हमारी भी दुआएं कबूल और मकबूल हों अल्लाह ताला की बारगाह में। अफ्तार मज़ेदार शुरू करते हैं। समरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अफ्तार मज़ेदार शुरू हो गया है। शेफ समरीन खाना बनाना शुरू करें, क्या बना रही हैं आज हम बना रहे हैं चिकन कचौरी। वाओ ज़बरदस्त। घर में कचौरियाँ बनाएंगे अब हम। बिल्कुल जी, घर में कचौरियाँ बनाएंगे। कैसे शुरू करेंगे? हम ऐसे शुरू करेंगे कि मैं सबसे पहले ये करती हूँ कि चिकन हम इसमें रख देते हैं मैरिनेट करके, ताकि चिकन हमारी गलती रहे और हम फिर इसका डो बना लेंगे। हमने सबसे पहले ये लिया है ब्रेस्ट पीस, चिकन का ब्रेस्ट पीस, ये हम इसके 4 पीसेस कर लेंगे ना, साबुत ही लेना है ये हमें, ठीक है जी। ये डालेंगे हम इसमें। इसके साथ हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, उसके साथ हमने 1 टीस्पून ली है हल्दी, ठीक है जी। और देखें पिसी हुई और कुटी हुई दोनों का जायका अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल बिल्कुल जी। उसके साथ हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट, और उसके साथ है हमारा 1 टीस्पून गरम मसाला, ठीक है जी। इसके साथ हम डाल रहे हैं आधा टीस्पून, बल्कि आप समझ लें 1 चुटकी हमने इसमें डाली है अजवाइन, ठीक है जी। अजवाइन डाली, और उसके साथ हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये डालेंगे। और इसके साथ हम डालेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी, और हम इसको रख देंगे चूल्हे पर पकने के लिए। समरीन मुझे ये बताएं, आप शेफ़ हैं, आप सही बताएंगी, ये जो लहसुन अदरक हम लोग घर पे पीसते हैं उसका टेस्ट कहते हैं और होता है, वो जो बाहर से आता है उसका टेस्ट और होता है, इसमें कितनी हकीकत है? सही बात है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स जी, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सेव करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और खाने का टेस्ट भी बदलता है। टेस्ट भी बदलता है, प्लस ये कि हम जो घर में भी अगर पीस के रखते हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और जो हमारा फ्रेशली
चॉप्ड होता है या आप उसी वक्त उसको पीसते हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में बहुत फ़र्क होता अच्छा, है। ये हमने चिकन स्टीम करने के लिए रख दी है, रख दी कचौरी है। का डो पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने इसमें ये किया, ये मुझे चाहिए होगा दुआ, ये अच्छा, ये मुझे आपको जी बिल्कुल चाहिए। मैं वो सफाई वाला काम कर हाँ हाँ हाँ। जो चीज़ अच्छा, बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये बन रहा है चिकन हमारा। बनने के बाद इसकी कुछ ऐसी शक्ल आएगी। हमने इसको क्या किया है, मैंने एक्चुअली बना कर रखा था, टाइम कम होता है ना हमारे पास, तो हमने ये किया था कि इसको बिल्कुल इतना गलाना है कि ये बिल्कुल गल जाए और पानी इसका बिल्कुल ड्राई होकर इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है जी, ये मैंने बनाकर रेडी रखा हुआ है। मैं आप लोगों को पहले इसका थोड़ा सा डो बता दूँ। डो के लिए हमने ये किया था कि हमने आटा गूंदा है, मैदा लिया है हमने। 1 किलो मैदे में आपने 1 कप गुनगुना दूध डालना है। उसके साथ आपने डालना है 2 टेबल, मतलब कोसा हल्का गरम, नीम गरम, ठीक है, वो आपने दूध डाला। और दूध डालने के बाद आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के चीनी डाली आपने। चीनी? जी बिल्कुल, आटे में चीनी लाजमी जाती है पराठों का। में चीनी जाती है? हर तरह का आटा, जो भी पराठों का आटा है ना, उसमें चीनी लाजमी। नहीं, साबुत डाल दें, वो डिज़ोल्व हो जाती है। मैं तो साबुत ही डालती हूँ। अच्छा जी, 2 चम्मच हमने चीनी डाली इसमें। जो आपकी पीस रही है ना, मुझे रजब के वो याद आ रही है, टिकिया याद आ रहे हैं। और जो मैं टिकिया बनाती हूँ ना, ये मैं आपसे ऐड ले सकती हूँ, कोई और नहीं बना सकता। मेरी टिकिया आप खा के देखें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हमने इसमें चीनी डाली है, नमक डाला है, सही है जी, चीनी, नमक और तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर घी डाला और उसको गूंद लिया। ठीक है जी, आटा हमारा आप इसकी देख सकते हैं, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट है ना थिक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको रख दिया आधे घंटे के लिए। अच्छा, क्योंकि हमारा काउंटर छोटा है तो मैंने छोटा बेला है, राइट। हम इसको बहुत बड़ा सा बेलेंगे, जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी लेयरिंग आएगी। घी लगा रही हैं आप? घी का हम बनाएंगे, इसमें इसको क्रीम कहा जाता है। क्रीम बनाएंगे, ये हमने ले लिया। परतें बनानी है? एग्जैक्टली। अरे हटे, मैं पंजाबी हूँ, मैं बनाऊंगी। अच्छा, बना दीजिएगा, नो इशू। आ जाए, मोस्ट वेलकम। मैं आपको देती हूँ मिक्स करके, फिर आप बनाइएगा। एक्चुअली स्टेप्स रेडी ही रखें, लीजिए मिक्स कीजिए। लास्ट मिनट ब्रेक है। अच्छा, ये आप ऐसे करके करती है ना, हम तो घी लगाते हैं ऊपर से आटा। ये अलग चीज़ है ना, ये पूरा ये क्रीम लगानी है, ये वो वाली परतें नहीं है। जी जी, नहीं, मैं अपना हाथ गीला नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम ये करेंगे, बस ठीक है, इसकी परतें बना, एक चीज़ बस दिखाते हुए जाएंगे। देखें, ये मैं लगा के जल्दी से दिखा देती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। इसको मैं पूरा स्प्रेड करूँगी इस तरह, थोड़ा सा। जी बिल्कुल, कश्मीर बनास्पति, इसीलिए मैंने घी कम डाला था। और इसको हम इस तरीके से रोल करते हुए जाएंगे, यूँ इस तरह। और रोल करने के बाद बस इसको हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए रखना होता है फ्रिज में। तो ये बहुत सॉफ्ट है ना, ताकि ये सेट हो जाए। अब जा सकते हैं ब्रेक पे, फिर प्रोसीजर आके बताते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। अफ्तार मज़ेदार में अपनी कचौरियाँ बनाएंगे बरकत रमज़ान में। वेलकम बैक। बरकत रमज़ान में हम बना रहे हैं अफ्तार मज़ेदार सेगमेंट में चिकन कचौरी। और तकरीबन हमारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। नहीं, अब हम फ्राइंग में डालेंगे। नहीं, ये मुकम्मल है, बिल्कुल भी नहीं। फ्राई कर दें। अरे समरीन, अरे नहीं दुआ। ये देखिए, रोजेदार को भूख लगे तो वो क्या करे, थोड़ा सा सब्र कीजिए, बस करें हो जाएगा जल्दी से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह के साथ हम डाल रहे हैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने डाला है कश्मीर बनास्पति। दोनों में साथ ही डाल देते हैं, 2 जगह, क्योंकि हम चने भी बना रहे हैं। चने के लिए हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून और इसमें भी हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून। भी तो खाने थे। एग्जैक्टली, ये तो सोचा ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ये है चॉप्ड प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। 1 बड़ी प्याज ले ली है मैंने। 1 किलो में तकरीबन 2 प्याजें जाएंगी। इसमें भी वही प्रोसीजर है, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, चिकन कम, तो आप प्याज इसमें तकरीबन आधा किलो ले लें 1 किलो में। ठीक है जी। उसमें हस्बे जायका आपने डालनी है हरी मिर्च तकरीबन 6 से 8 और तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया, ये हमने डाला और डाल के हम इसको इसमें सौते करेंगे। ठीक है जी। ये हो रहा है, चूल्हा ऑन है, चूल्हा ऑफ है। देखा, मुझे डाउट था कि चूल्हा ऑफ है। अच्छा जी, इसको हम सौते करने रख दिया है। दूसरे पैन में हमने जिसमें ऑयल डाला था, इसमें हम थोड़ा सा थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि चनों में लहसुन अदरक की वैसे ऐसे ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि सब्ज़ी में या चने में इस टाइप की चीज़ में लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ गोश्त में, क्योंकि उसके स्मेल के लिए हम यूज़ करते हैं। मुझे भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका स्मेल के लिए नहीं यूज़ करते, वो बादी होता है ना, गोश्त मतलब मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। उसके अलावा स्मेल के लिए भी डाला जाता है कि इसकी स्मेल को ख़त्म करता है लहसुन अदरक बेसिकली। लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन है ना, ये मिथ है बेसिकली।
اس کا اپنا ایک فلیور ہے. اگر آپ اس کو سبزی میں دالوں میں بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن بھوننے کے بعد, ٹھیک ہے, زبردست. تو اچھا ٹھیک ہے جی, ہم نے اس میں یہ ڈال دیا لہسن ادرک. تھوڑا سا جب یہ آپ کو لگے کہ کڑکڑا گیا ہے پھر آپ نے ڈال دیں گے, چنے ڈالیں گے. بالکل بالکل. یہاں پہ بن رہی ہے ہماری چکن کچوری اچھا. ود چنے. اور جب تک میں درخواست کروں گی سلمان سے کہ سلمان اپنی خوبصورت سی آواز میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر دیں. ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ سلمان کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے, اس کا پروسیجر رہ گیا ہے, لمبا آج کا دن پروسیجر. بہت خاص ہے. امجد بھائی کی آج برسی کا دن بھی ہے, تو جس کلام سے دنیا سے رخصت ہوئے تھے وہی کلام پیش کرنے لگا ہوں کہ اللہ کریم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر دیدار عطا کرنا. سب شامل ہو جائیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جگہ پر کا, محشر میں برہم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. مقبول دعا میری للہ ذرا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. چہرے سے ضیا پائی ہے چاند ستاروں نے, اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دوا کرنا, جب وقت
نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. برکت رمضان میں خوش آمدید. افطار مزیدار ہمارا چل رہا تھا. کچوریاں اور کچوریوں کے ساتھ چنے سمرین بنا رہی تھیں، جو کہ ایک لمبا پروسیس ہے اور وقت لگتا ہے اس میں، مگر اس کی جو بیسک چیزیں تھیں، جو پراپر ریسیپی تھی، وہ سمرین آپ کو بتا دیتی ہیں اور ہم اس چیز کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. پھر چلتے ہیں آگے کنورزیشن کی طرف. جی سمرین. جی بس میں نے ایکچولی ٹائم شارٹ تھا، مجھے نہیں معلوم تھا بریک سے آ جائیں گے. کچوریاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو ریپیٹ کر لیں گے. فلنگ اندر رکھ کے میں نے اس کو کچوریوں اسٹائل میں فولڈ کر کے اور فرائی کر لیا تھا. اچھا، اس کے جو فرائنگ کریں گے وہ ہم رکھیں گے اس کو بالکل میڈیم فلیم پہ، زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں رکھتے، کیونکہ اگر ہم اس کو ہائی فلیم پہ رکھیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچوری اندر سے کچی رہ جاتی ہے اور اوپر سے کلر آ جاتا ہے. یہ دیکھیں اتنے لو فلیم پہ جس میں لائٹ لائٹ سے ببلز آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھ لیجئے یہ اس طرح سے ہیں. یہ ریڈی پوزیشن پہ بھی رکھی ہیں اور ایک جو ہے وہ ابھی اندر ہے. باقی چنوں میں ہم نے یہ کیا تھا کہ چنے جو ہیں وہ ہم نے ڈالے تھے آئل کے اندر، اس میں ہم نے نمک اور کالی مرچ ڈالی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے تھوڑا سا کارن فلاور لے لیا تھا، 1 ٹیبل اسپون، آدھا کپ پانی میں گھولا. اور کلر جو ہوتا ہے وہ آپشنل ہوتا ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ ڈالیں. اور ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کو تھوڑی دیر 5 منٹس پکایا، اینڈ دین چنے ہمارے ہو گئے ریڈی. اور یہ ہماری کچوریاں بھی آلموسٹ ریڈی ہیں. ڈن. تھینک یو سو مچ سمرین. ویلکم دعا. تھینک یو سو مچ. کچوری ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو سبھی کو بڑی پسند ہوتی ہے اور بچے بڑے چٹخارے مار کے اس کو کھاتے ہیں نا. اچھا، واپس ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. دعا کے بارے میں بات ہو رہی تھی. مفتی صاحب سے میں شروع سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ذرا وہ گفتگو کہیں اور ہی کسی اور ہی رخ میں چلی گئی. مفتی صاحب، دعا مانگنے کی کیا ایکچوئل طریقہ کیا ہوتا ہے، کیا آداب ہوتے ہیں؟ آداب ہیں، ظاہری آداب میں سے تو یہ ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو، جس جگہ آپ دعا کر رہے ہو وہ جگہ پاک ہو. یہ آداب ہے، فرض نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کوئی وظیفہ یا نماز پڑھ کر دعا کر رہے ہوں تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صلاۃ مکتوبہ یعنی فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بھی طریقے ہمارے بزرگوں نے اپنی کتب کے اندر لکھے ہیں. یا تو ہاتھ جو ہیں وہ سینے کی سیدھ میں ہو، ہاتھ بالکل سیدھے ہوں. صحیح ہے، صحیح ہے. ہاتھ ایسے نہ ہو یا ایسے نہ ہو، بالکل سیدھے ہاتھ ہوں ایسے، یا تو سینے کی سیدھ میں ہو یا تو چہرے کی سیدھ میں ہو، یا تو ہاتھ اتنے بلند کر لیں جیسے عرفہ میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دعا مانگتے. بڑا حسین منظر ہوتا ہے. وہ ایسے دعا ایسے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے. اچھا، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے. وہ صرف عرفہ کے لیے یا ہم ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں؟ ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے ظاہری آداب. صحیح. باطنی آداب کیا ہے کہ آپ کے کھانے میں حلال کا عنصر شامل ہو. یہ بات آپ نے پہلے بھی بولی. جو آدمی حرام کھائے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی. دوسرا باطنی ادب یہ ہے کہ حلال کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہو، بالکل اکمل یقین ہو. تیسرا باطنی ادب یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کے ساتھ اس طریقے سے اپنا ایک کانٹریکٹ جوڑنے کی کوشش کی جائے جس طریقے سے صرف وہ ہے اور اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. پھر دعا ایک پرندہ ہے اور اس کے پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کہاوت یاد رکھیے گا، یہ کہاوت بھی ہے، یہ یوں سمجھیے کہ بزرگان دین کا قول بھی ہے. اس کے پر نہیں ہے، اس کو پر لگتے ہیں درود پاک سے. ہاں جی، بالکل بالکل. کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں دعا کے اول میں اور دعا کے آخر میں، اور ہم یہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ درود وہ عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے، عدم قبول نہیں ہے. تو جب شروع اور آخر میں درود پاک قبول ہوگا تو بیچ میں جو ہم نے دعائیں مانگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ساتھ میں قبول فرما لے گا. سرکار سیدنا تاجدار عدالت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اس وقت تک جب تک دعا کے اول اور آخر درود پاک نہ پڑھا جائے. جب درود پاک پڑھ لیے جائے تو فرشتے اس دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. تو یہ ہیں دعا کے وہ کچھ ظاہری اور باطنی آداب، اور ان میں سے ایک جو عام ترین بات ہے وہ یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم دعا کرتے ہوئے جو ہے ہماری توجہ نہیں ہوتی، توجہ سے بالکل ہٹے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں ساتھ میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ سارے ہم اشارے بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. ہمیں پتہ تو کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اے اللہ مجھے میری دنیا اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور میری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور مجھے عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اگر آپ عربی میں دعا نہیں کر سکتے، اچھا تو یہ ہے کہ آپ کو عربی کی دعائیں یاد ہو۔ الویہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عربی پسند ہے نا، معذرت کے ساتھ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو بندے کی ادا پسند ہے، ٹھیک ہے، زبانوں میں عربی زبان پسند ہے، اس کو اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ صحیح۔ کون کس طریقے سے مانگتا ہے؟ جیسے بچہ وہ اپنی جو ہے وہ ایڑیاں زمین پہ مار مار کے مانگتا ہے، اگر کوئی ایسے بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ بالکل بالکل۔ ہمارا مگر مفتی صاحب ضد بھی تو نہیں کرنی چاہیے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتے ہیں نا اے پھڑ پھر دیکھ، پھر دیکھ لے اب کیا بنے گا، اب کیا یہ بنے تیرے گا، وہ یوں سمجھ لے کہ بندر کے ہاتھ میں اسرا آ گیا، تو اب وہ کیا کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے گا۔ تو اللہ جانتا ہے، وہ حکیم ہے، بالکل، وہ حکمت والا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ بالکل بالکل۔ دعا فرمائیے اللہ جل مجد الکریم آج کے ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے، آمین، اور پاک پروردگار آج کی ساری عبادات کو قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا القوة المتین، یا مسبب الاسباب۔ اے پاک پروردگار، ہماری آج جو ہم نے روزہ رکھا یا آج سے پہلے جتنے روزے رکھے، جتنی عبادات آج کی یا آج سے پہلے کی، سب کو قبول و منظور فرما۔ آئندہ بھی جو نیک اعمال کریں گے یا رب العالمین انہیں پیشگی قبول و منظور فرما۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بیماروں کی شفا کے لیے کہتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی کی خالہ شدید دلیل ہے، یا رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ عابد بیمار کا واسطہ، امام زین العابدین کا واسطہ، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ کی زیارت عطا فرما۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی معرفت کا نور عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروباروں میں، ہمارے تمام معاملات میں برکتیں، وسعتیں، نعمتیں، رحمتیں عطا فرما۔ اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم دعا کرنے کے، تجھ سے مانگنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے مانگا جائے، لیکن پھر بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اگر تجھ سے نہیں مانگے گے تو کس سے مانگیں گے؟ مولا بس آخر میں اتنی عرض کرتے ہیں کہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا ہمیں نعم البدل عطا فرما، اچھا بدل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔